بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب شیطان اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ مانگو، پڑھو اور اس وسوسے سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی طرفداری کرنا مت بھولیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کرے، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوراً بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ غصے کا وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لے۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ اساتذہ کے سامنے 12 منٹ بیٹھے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت و مشقت نہیں کر رہے ہیں۔ فقیر کے سامنے 12 منٹ بیٹھو، آپ کو سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ ناظرین، تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک صفائی کے سامنے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی خدمت اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھے آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ ناظرین، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ عجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوری متاثر جگہ پر نمک کا لیپ کرے، اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں آئیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض موت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے، اس سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اگر اور زیادہ دیر جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے اور کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائے تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائے، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچے۔ جب آپ تھکے ہوئے ہو، نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پیے، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔
रोजाना दोपहर के वक्त कच्चा प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ सुथरा रहता है। बुढ़ापा नजर न आने के लिए अखरोट खाए, गुर्दों की बीमारी में केला खाए। याद रखिए, मैदे के मरीज निहार मुंह दही का इस्तेमाल करें। मछली खाने वाले लोगों के दिमाग सेहतमंद और चुस्त होते हैं। चॉकलेट खाने से आपका मूड सारा दिन अच्छा रहेगा। रोजाना दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर अपना चेहरा धो ले, इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। ज्यादा ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। काम करने से पहले सर पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग में ताकत आ जाती है। नाजरीन, सर में खुश्की हो तो दही में सरसों का तेल डालकर रोजाना 5 दिन तक लगाए और खुद कमाल देखे। जिस आदमी को शुगर हो उसको उतनी का दूध पिलाते रहे, शुगर दूर हो जाएंगी। नाजरीन, काम के दौरान नींद आए या सुस्ती पड़ जाती हो तो अदरक वाला पानी पिए। जामुन को नमक लगाकर खाने से मोशन जैसी बीमारी नहीं लगती। कपड़ों में जंग लग जाने की सूरत में नींबू रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। ज्यादा खाने वाला इंसान बीमारी का मुंतजिर रहता है। नाजरीन, मोटापा के शिकार औरतें कलौंजी के तेल में प्याज का तेल हम वजन मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर ले और रोजाना सुबह चंद कतरे नीम गर्म पानी में मिलाकर पी ले। मोटापा और वजन जादू की तरह कम हो जाएगा। नाजरीन, अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीना इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें। नाजरीन, मैदा हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए रात का खाना हल्का फुल्का और जल्दी हजम होना चाहिए। नाजरीन, रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले तक वर्जिश ना करें, क्योंकि आप जितनी वर्जिश करेंगे आप उतना ही ज्यादा बेदार हो जाएंगे। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो नींबू के कतरे पी जाए। दोपहर को प्याज के बगैर खाना मत खाए। प्याज खाने से गुरेज करें, क्योंकि रात को प्याज बीमार को अपनी तरफ खींचता है। नाजरीन, भुने हुए चने तकरीबन 1.5 छटाक के साथ 3 दाने मगज बादाम सुबह निहार मुंह चबाकर खाने वाला हमेशा जवानी का लुत्फ उठाता है। हर सुबह खाली पेट भुने हुए चने में 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाओ। इससे नजर तेज होती है, कानों की समाअत सुनने की ताकत बेहतर होती है और बार बार पेशाब आने जैसी परेशानी में राहत मिलती है। ये नुस्खा हजम भी दुरुस्त करता है, कोई नुकसान नहीं, मुकम्मल महफूज है। नाजरीन, रात को वजू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है और रिस्क में इजाफा होता है। निहार मुंह यानी सुबह खाली पेट खुशबू वाली चीज सूंघने से इंसान हमेशा जवान रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करो, इससे पेट की सफाई हो जाती है। जो ज्यादा पानी पीता है वो अक्सर ज्यादा ताकतवर होता है। बदलती हुई चीजें अच्छी जरूर होती है, लेकिन यकीन मानिए बदलते हुए अपने तकलीफ देते हैं। नाजरीन, निहार मुंह अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और जिस्म लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर आप पुरसुकून नींद सोना चाहते हैं तो सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। नाजरीन, जब नहाए तो अपने नाखूनों पर बादाम का तेल लगाए, इससे याददाश्त बेहतरीन हो जाएंगी और कमजोर नजर भी तेज हो जाएंगी। अखरोट का गर्म तेल आंखों के इर्द गिर्द पैदा होने वाले काले हलकों को रोकने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आंखों को सुकून और आराम मिलता है। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रजा का तलबकार रहा तो वह शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। ज्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा बढ़ जाता है। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर खाएंगे तो कभी कमर का दर्द नहीं होगा। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। ज्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाती है। नाजरीन, कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग कमजोर होता है। जिनको दायमी कब्ज का मसला हो वो सब दवाइयाँ छोड़कर अमृत खाना शुरू कर दे, दायमी कब्ज से जल्द निजात मिल जाएगी। चेहरे पर अगर झुर्रियाँ आने लगे तो चेहरे पर खीरा रगड़ना शुरू कर दे, चंद दिनों में चेहरा जवान
और तरोताज़ा नजर आने लगेगा। दांतों से नाखून काटने से नजर कमजोर हो जाती है। गुस्से में हाथ की और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। नाजरीन, अगर आप बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो एक गिलास दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करें। हमेशा अपनी आंखों को मलते रहने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा होता है। जो लोग दूध नहीं पीते उनके कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में ही ढल जाते हैं। केला खाने के बाद एक दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी तौर पर हजम हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।